Xeyirli kun. Biz быелгы Рамазан нәтиҗәләренә багышланган матбугат конференциясенә җыелдык һәм безнең кунакларыбыз Татарстан мөфтиенең мөхтәсибләр белән эшләү буенча киңәшчесе Рауил хәзрәт Зөфәров, Халыкара Ислам бизнесы ассоциациясенең Хәйрия фонды җитәкчесе Радик Мөхәррәмулла Абдрахманов, Закат Хәйрия фонды җитәкчесе Булат Раиф улы Мәрданов һәм Татарстан Диния нәзаратының социаль үсеш бүлеге җитәкчесе Айгөл Ринат кызы Биктимирова. Беренче сорау Рауил хәзрәт сезгә, менә быелга кебек бит инде Рамазан әле узганы булмады. Пандемия сәбәпле менә сез нинди нәтиҗәләр ясар идегез, нинди кыенлыклар белән сезгә очрашырга туры килде һәм ничек үткәрдегез? Үтеп битте дип бәялисез. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حرمت قردشلرم خدمتشلرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من عند مبارك شريف رمضان بس uzıp gitti sanavlı bulan günleri biktis üttü. İndi Tataristan dini nazariyatı bir türlü hesap kılıp neticelerini çıkardı. Nişek bu Ramazan bizden uzdı bayıl. Elbette biliriz, bütün il, bütün dünya, indi Ramazanımız da şunday vakitga to'g'ri keldi, epidemiya vaqtına. Lakin şuna qaramasdan Allah Rabbimizning rahmetiyle indi Ramazanның derecesi bir de düşmedi. Köngüllerimizde Ramazanның ruhu sınmadı. Bu indi Rabbimiz Allah'a tevekkül kılıp, tağın da keçimizni arttırdı, tağın da iyilik, izgilikler, hayırlı ameller kılındı. İndi elbette bu Ramazan ayı şunday vakitga to'g'ri keldi. Şunday vaziyetli. Allah meçitleri yabık, namazlarga barıp bulmay, başka tıyular, başka nerseler. Şuna da bu bit köp sıravlar getirip tudurdu. Ol da bulsa Ramazan ayımız vakit alışıngan, vakit küçken vakitlarga to'g'ri keldi. Şulay yok indi halkta bit köp sıravlar tudu. İndi Tataristan nazariyatımızın Darul İfta call center'ı özəgi sıravlarga cevap verdi. Hatta birinci günlerde de gizden artık telefon şaltıratuları kirdi. İndi halk sıradı, niçik namaz tertipleri, niçik seher vakitleri, niçin küçe, niçin bulay diyen sıravların birdiler. Hem başka türlü sıravlar, mesela bu çir sebeple vafat bulgan kardeşlerimiz var. Onların niçik jirlerge, niçik indi cenaza merasimlerini ütkərige, niçik tırmışımızını alıp varıga, niçik mahalle meçitlerini alıp varıga, indi jimgalar tıyılgan vakit, jimgalarını ide okurga yarayma, taravih namazları niçik ide okula, şunday küp meseleler köterildi. Hatta ay boyuna 1000 yarımdan artık şaltıratular kirdi. Hem indi hürmetli bulan, ilimli bulan hazretlerimiz teplittirip her birisine cevaplarını verdiler. Bir küp bizning turmushimiz için faydalı bulgan fetvalar verildi. Kanunlar, instruksiyalar çıktı. Hem indi bu aynin digine kıyan, meşakkatli bulsa da bir yaktan Rabbimiz Allah'ın aytgan ayeti var. Bir nerseni kerih görürsüz, yamanga sanarsız, o sizge hayırlı bulur deyip Allah Teala ayta. Bu bizning birdemligimizni ko'rsatdi. Bütün meçitler, mahalleler, imamlar, hazretler, hem en mühimi halk, mahalle halkları bu vaziyetni anlap, kulga kul tutunuşup, mübarek Ramazan'ı dereceler övüşte saadet ile ötkerdiler. Yani jiyolar, birge indi iftarlar bulsun, meclisler bulsun, dersler bulsun, küzge küz qarab, alatırganlar tıyılgan vakitte online formatga dini nazaretimiz köçüp gizden indi gizlegen online leksiyalar okuldu. Hem indi Zoom platformasında Müfti Hazretimizden mühtesipler bilen de Ramazan ayında niçeme indi plenum video konferensiyalar uzdu. Bunda her rayondagi hal ahval, her mahalledagi hal ahval, mühtesiplerinin turdan turu soravları, indi cevap onları bu vaziyetke bikte oңайлы tesir etti. Bikte körkem faydalı buldu. Yani bunda ortaça 400'legen, ondan da artık indi kardeşlerimiz katnaşıp bu online leksiyalardan, derslerden üzerine fayda, menfaatler aldılar. Rabbimiz Allah'ın rahmetiyle şu Ramazan şerifte dereceli Kur'an bilen, şu Ramazan Kur'an ayı,
ошбу Кур'ан айының беренче көнендә үк дине назаратыбыз Галиф мәчетеннән турыдан-туры инде онлайн рәвештә Кур'ан хатамын башлады. Мөхтәрәм мөфтиебез әүвәл көнне башлап җибәреп, соңгы 30-нчы көнендә 20-нче майда хатым инде бетереп, соңгы җүзен укып, хатым дугаларын кылды кардәшләр. Шулай ук мәчетләрдә, мәхәлләләрдә, мөхтәсибәтләрдә дә шундый рәвештә Кур'ан укулар, Кур'ан чыгулар оештырды Раббыбыз Аллаһның рәхмәте, фазлы, карамы илә. Һәм инде бу Рамазан бик киң кылачлы, изгелек, яхшылыкта киң кылачлы булган ай булды. Чөнки Рамазан бик тә кадерле ай, шәрәфәтле ай, айларның султаны. Ушбу айда да әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин изгелек айында 11ләгән авыру булган балага ярдәм булды. 180 меңләгән мохтаҗ кардәшләребезгә ярдәмнәр кылынды. Һәм инде беләбез, Ютазы районында Иске Каразирек авылында янгын сәбәпле бер Аллаһ йорты мәчет янып киткән иде. Шул инде Рамазан шәрифтә дә Аллаһның рәхмәте илә кардәшләребез һәрбер почмаклардан үз өлешләрен кертеп, ошбу мәчетне инде күтәреп тә куйдылар Аллаһның рәхмәте илә. Тыргызып та бастырдылар Раббыбыз Аллаһның рәхмәте, фазлы, карамы. Һәм инде әлбәттә ошбу Рамазанның улуг булган сәгадәт, дәрәҗәле галәмәтләреннән, күркәм гамәлләреннән берсе инде Аллаһның рәхмәте илә кардәшләребез янә дә киңрәк тукталып үтәр бу 8-нче республика ифтары. Әйе, ул бергәләп инде 10 меңнән кардәшләребезнең районыбызның бөтен читләреннән килеп бергә матур рәвештә көтелгән иде, ләкин хәер иншалла алай булса да Аллаһның рәхмәте илә изгелек тукталмады, бәлкем киресенчә арттырылып, инде Аллаһның рәхмәте илә ушбу игелек белән 30 меңнән кешегә ярдәмнәр кылынды. 30 меңнән кешегә ифтар тартмалары тапшырылды. Аллаһның рәхмәте илә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям ушбу айда кем ураза тоткан бәндәгенә ифтар кылдырса, аңа да ураза тоткан бәндәгә язылган хәсәнәтләр кебек саваплар, әҗерләр булыр ди. Шулай ук безнең инде ярдәм мәчетендә Дорога жизни, тормыш юлы инде үзенең акциясын үткәреп 60 меңнән ифтар тартмалары әзерләп тараттылар Аллаһның рәхмәте, фазлы илә. Ушбу кыен инде акча кермәгән вакытта, садака җыелмаган вакытта, мәшәкатьле вакытта хәзрәтләребез, мөфтиятебез кул кушырып утырмады. Бөтен авылларда, районнарда, шәһәрләрдә Аллаһ рәхмәте илә җиң сызганып, изгелек кылырга тырышып, кардәшләре яхшылыклар, изгелекләр тапшырдылар. Шуның инде бәрәкәте ушбу 8-нче республика ифтары инде шундагы хезмәт сәбәпле һәм инде ярдәм мәчетенең изгелек инде шу Дорога жизни акциясе бәрәкәтендә көн сайын республикабызда 3 меңнән артык мөхтаҗларга ризыклар, ифтарлар таратылды, ярдәмнәр кылынды. Һәм инде үз көчләре белән, халыкның ярдәме белән, меценатларның ярдәме белән инде Казан мәчетләреннән инде Кабан арты мәчете көненә 400ләгән порция, Гаилә мәчете көненә 250 порция, Салихҗан мәчете көненә 250 порция, Дин Ислам мәчете инде 10 көн üzәрендә 140 порция әзерләде. Иман нуры һәр көнне 100 өлеш, Мәрҗани мәчете һәр көнне 100 өлеш, Тынычлык мәчете 80 өлеш булсын, Салах мәчете шулай ук Аллаһ рәхмәте илә һәр көнне инде 100 тартмазлады. Рахматулла мәчете дә шулай ук ушбу изгелеккә кушылдылар. Бу эшкә бик тә инде әлхәмдүлилләһ тырышып район мөхтәсибәтләре дә, Татарстаныбызның мөхтәсибәтләре дә кушылды. Һәм инде Аллаһның рәхмәте илә һәрбер инвалидка булсын, һәрбер ялгыз кешегә булсын, күп балаларга булсын, мөхтаҗ кешеләргә булсын, авыр хәлдәге гаиләләргә булсын, инде тырыр урыны булмаганнарга ярдәмнәр кылдылар. Инде монда тукталып үтсәк, Түбән Кама мәсәлән 300ләгән порция, Ярчаллы 300 порция, Чистай 250 порция, Әгәрҗе 120 порция, Алабуга 120 порция, Теләче 120 порция, Мөслим 60, инде Әлмәт районы 35, Нырлат 15-20, Зәй районы 15 порцияларны әзерләделәр. Һәм шуның белән янә дә инде ушбу ризыкларны, инде ифтар тартмаларын инде 2 көнгә бер Ширмешән районында 130 инде күләмендә тапшырып килде. Азнакай 180, Сабада 30 порциyaлаганнарны тапшырды.
киң кылач белән инде ушул игелекне башлаган Казан тирәсендәге шәһәр, инде районнар, Питрәч районы, мәчетләр, мәхәлләләре белән, инде район администрациясе белән, инде 800-ләгән мохтаҗ кешегә ярдәмнәрен тараттылар, ярдәмнәрен кылдылар. Һәм бу эштә 20-ләгән районның мәчете катнашты. Һәм инде Казанга якын булган районнарның берсе Арча мөхтәсибәте дә шулай ук 450 мохтаҗ инде кардәшләребезгә инде ярдәмнәрен кылдылар. Югарыслан шулай ук 40-лаган инде продукт, инде пакетларын тапшырдылар мохтаҗ булган кардәшләребезгә. Һәм инде артка калмады шулай ук Казаннан ерак булган инде көньяк, инде көнчыгыш районнары да, Бөгелмә районы булсын, 100 продукт наборларын тапшырды. Баулы булсын 125, һәм инде бик тә актив булган, тырыш булган мөхтәсибәтләр шулай ук Балтач, Леногорск, Яшелүзән, Тәтеш, Кукмара, Буа хәзрәтләре, инде Камы тамагы булсын, инде Апас булсын, Яңа Чишмә булсын, Балык бистәсе булсын, Менделеевск булсын, алар бик күп игелек изгелекләрен, хәерле гамәлләрен ушул айда башкардылар. Һәм инде әгәр дә бу тартмаларга килсәк, бу тартмаларның бәясе инде тапшырылган ушул айда 300 сумнан алып 3000 сумга хәтледер. Шулай итеп, күрәбез, кардәшләрем, инде һәрбер тулы ярдәмнең санын карасак, ушул 8-нче республика ифтары һәм ярдәм мәчете һәм Татарстаныбызның имам хәзрәтләренең инде җиң сызганып кылган игелек изелекләре бәрәкәтендә 180 меңнәгән инде мохтаҗ кардәшләребезгә инде ифтар наборлары, тартмалары таратылды. Һәм шуларның 90 меңе инде имамнар тарафыннан эшләнде. Моны кыскача гына инде ушул районнар инде Татарстаныбыз буенча кылган игелекләр, изгелекләр саннар белән таныштырып иттек. Тыңлавыгыз өчен зур рәхмәт. Рәхмәт, безнең Диния нәзарәте әзерләгән ролик та бар. Шуны карап китик хәзер. Пусть Аллах Тааля благословит месяц Рамазан и всех тех, кто чтит этот месяц и держит уразу. Но очень важно в этот месяц заботиться не только о своем поклонении, но и о ближних, и нуждающихся. Потому что сейчас появились действительно нуждающиеся люди. И сейчас как раз испытывается наша вера и наша щедрость.
Рахмат. Радик Мухарлямович, расскажите нам, пожалуйста, вот мы посмотрели, как прошел республиканский ифтар в условиях пандемии, сколько наборов было вот доставлено и вот с какими проблемами вам приходилось сталкиваться вот при подготовке, при проведении? Спасибо. Ассаляму алейкум. Всем добрый день. Да, я хотел бы отметить, что в этом году республиканский ифтар был особенно важен и полезен, потому что ифтар-наборы, они доставлялись именно тем людям, кто сегодня в этом нуждается. Как вы знаете, мы охватили более 40 регионов по Татарстану и более 60 мечетей по Казани были обеспечены ифтар-наборами. Как и каждый год, организаторами данного ифтара является Духовное управление мусульман. Это Акбарс-арена и национальный туристический комплекс Туган-Авалом. В этом году мы особо приняли решение, чтобы все было безопасно, и обеспечили всех работников, сотрудников, тех, кто готовил ифтар, масками, антисептиками, одноразовыми халатами, выдерживали дистанцию между сотрудниками, потому что это было очень важно. И Роспотребнадзор контролировал все процессы на кухне. Затем мы выстроили работу таким образом, что мухтасибы и имамы с мечети приезжали по графику, чтобы они не соприкасались друг с другом, то есть поочередно. Старались выдерживать дистанцию. Затем я хотел бы, конечно, поблагодарить. Завтра у нас День предпринимателя. И я хотел сказать, что несмотря на всю сложность сложившейся ситуации в стране, в мире, есть люди, которые неравнодушны к благотворительности. И предприниматели, бизнесмены, те, кто сами нуждаются сегодня в помощи, они помогают и в таких мероприятиях, как республиканский ифтар. Их более 100 человек, это наши друзья, наши партнеры, это люди бизнеса, это люди Международной ассоциации исламского бизнеса. Также хотел я сказать, что у нас уже за эти годы сложилась очень слаженная профессиональная команда. Это команда Акбарс-арена, это команда Духовного управления мусульман. Отдельно хотел отметить и фонд «Закат», и Халяль-комитет, и Айгуль, который руководит волонтерами, потому что все очень слаженно сработали, оперативно. Нам удалось собрать хорошие деньги через СМС-рассылку. Мы задействовали известных лиц оповещений, чтобы был сбор по СМС-рассылке. Также Халяль-комитет нас поддержал, значит, какими-то продовольственными товарами. И, конечно же, это волонтеры. Волонтеры ежедневно работали, сформировали коробки, формировали ифтар-наборы и делали все для того, чтобы наши ифтар-наборы поступали вовремя в те мечети и в те семьи, кто в этом нуждается. Так. Вот, ну, у меня, в принципе, все. Если есть какие-то вопросы, я передам, наверное, слово. То есть, могу, конечно, отдельно сказать, сколько было потрачено ну, это уже везде есть. То есть, мы потратили более 5 тонн мяса, то есть 2 тонны курицы. Там у нас было более 1200 фиников, там 30 тысяч бутылок воды. Значит, круп тоже разных, там и гречки, и макаронных изделий было потрачено более тонны. Вот, поэтому вся эта информация есть, и если более подробно нужно рассказать, я тоже могу на все вопросы ответить. Рахмат, спасибо. Сұраулар болса, біз давам етербіз. Болат әфәнді, міне Рамазан изге ғамелләр айы хайри акциясына нәтиже ясап, нендей сонлар кетерер едіңіз, нендей нәтижелер ясалды? Ассаламу алейкум, хайырлы күннәр. Мөмкин булса, менә бу республика күләм 8-нче ифтар турында бер-ике сүз өстәсәм. Закат хайрия фонды быел менә бу республика күләм ифтарда көн сайын 1000 ифтар ризыгын тарату
буенча эшләүче иң төп оешма иде. Ягъни безнең истә көн сайын 1000 ифтар тарату бурычы торды һәм моннан тыш безнең искә тагын өстәмә акча җәлеп итү бурычы да йөкләнде һәм әйтеп узасым килә, аеруча зур рәхмәт безнең район мөхтәсибләребезгә. Чөнки бу чыннан да республика күләм ифтар булды, халык ифтары дип атасам да була моны. Чөнки районнардан килүче имамнар, хәзрәтләр, алар буш кул белән килмәделәр. Күбесе машиналарына тиеп, яшелчә, бәрәңге, кишер, ит, җимеш һәм башка ризыклар китерделәр бу ифтарны әзерләүгә үзләреннән дә өлеш кертү ниятеннән. 40 район һәм 60 Казан мәчете дигән саннар әйтелде. Моңа өстәп тагын Разик Мөхәррәмович онытып җибәрде бугай 10 социаль ярдәм күрсәтә торган оешмага да көн сайын бу ифтар ланчбокслары тапшырыла иде. Соннарга килгәндә, Закат фондының елдагыча башка проектлары да алып барылды. Зур уңыш белән дип әйтергә кирәк Рамазан айы буенда. Узган ел без Рамазан айы нәтиҗәләре буенча 15 авыру балага ярдәм итә алган булсак, быел бу сан 12-гә җитте. Менә Равил хәзрәт 11 диде. Мин килер алдыннан тагын без санадык. 12 балага без быел ярдәм итә алдык. Бу балалар төрле диагнозлы авыру балалар. Моннан тыш Ютазы районында Иске Каразирәк авылындагы мәчеткә Закат хәйрия фонды 750 мең сум акча җыеп тапшыра алды. Аның зур өлеше инде бу мәчеткә акча җыю инде беренче көннән үк башланган иде, 4 апрельдә бу фаҗигале хәл булган көннән. Моннан тыш тагын әйтеп узасым килә, без 30 марттан бирле менә бу коронавирус аркасында илләреннән чыга алмыйча утырган 65 яшьтән өлкән кешеләр һәм шул исәптән күп балалы гаиләләр, авыру бала тәрбияләүче гаиләләр, тулы булмаган гаиләләр һәм гомумән шуларга кушылды. Хәзер безнең төп базада булган мохтаҗларыбызга кушылды. Вирус аркасында эшсез калучылар, бурычка батучылар, шул категория кешеләренә без 30 марттан алып бүгенге көнгә хәтле ярдәм итеп торабыз һәм Рамазан айы башланганчы без үз кешебез белән 300 гаиләгә 6-7 килолык азык-төлек җыелмалары тапшырдык һәм моңа өстәп безнең партнерларыбыз, спонсорларыбыз ярдәме белән тагын 100 җыелма тапшырдык. Һәм инде Рамазан гаете узды. Яңа көч белән без бу эшебезне дәвам итәчәкбез, чөнки Рамазан айы җитсә дә, Рамазан айы үтеп китсә дә, вирус кызганыч әле безне калдырмады. Аерып әйтеп узарга кирәк, быел закат күләме билгеле сәбәпләр аркасында узган елгыдан кимрәк булса да, ләкин әле вирус Рамазан айы башланганчы бер ай алдан гына башлану сәбәпле әле фитр түләүче кешеләр саны бар. Аллаһка шөкер, һәм быел мәчетләр ябык булу сәбәпледер дип күрәм мин. Безнең фонд аша фитрларын түләүчеләр саны бермә-бер артты. Бигрәк тә бу соңгы көннәрдә күзәтелә ел сайын. Чөнки гаит намазына хәтле бу фитр садакасын тапшырырга дигән әйбер бар. Һәм инде аеруча соңгы Рамазан көнендә бу изге гамәлне эшләргә тырышлар бик нык арта. Быел шулай итеп без фитр акчасына 6 тоннага якын ризык тарата алдык. Менә соңгы бер атна эчендә генә. Бу ризыкны республика буенча 900-дән артык гаилә алды. Һәм моннан тыш без тагын 300 мең сумга якын акчалата ярдәм күрсәттек фитр садакасы белән. Тагын сораулар булса, барлыгы күпме җыелган иде, сумманы әйтә аласызмы? суммасын
хәзер генә әйтә алмыйм. Суммасын хәзер генә әйтә алмыйм. Без чөнки иң беренче чиратта кешегә бәйрәм рухын, кешенең гаиләсендә, мохтаҗлар гаиләсендә бәйрәм рухын тудыру һәм аларда бу бәйрәмне сизү һәм үзләрендә тыю мөмкинлеге бүләк итү йөзеннән без азык-төлек тапшыра башладык иң беренче чиратта. Һәм инде ахырдан гына соңгы көннәрдә без җитешми башлагач, калган сумманы акчалата тараттык мохтаҗларга. Шуңа күрә беренче өлешен мин тонналарда әйтә алам, икенче өлешен 300 мең сум. Рахмат. Келесі сұрауымыз Айгүл ханым сізге. Менә бу пандемия булу сәбәпле волонтерларны җыюда ниндидер кыенлыклар сез кичермәдегезме? Теләүчеләр күп идеме? Гадәттәгечә булдымы, азракмы? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Яшеннән дә безнең инде шушы пандемия аркасында ифтар булмаста дигән уйларыбыз башыбызда бар иде. Җыелырга ярамый шул кадәр кеше белән дип, аннан соң инде менә шушы ифтар уздыруның шушы формасын тәкъдим иткәннән соң без аз гына югалып та калдык башта, чөнки урамга чыгарга ярамый, справкаларны алыр өчен төрле процедураларны узарга кирәк. Волонтерларның эше өчен без борчылдык әзерлек процессында. Аннан соң инде яшьләр эшләре министрлыгы аша волонтерларыбызның исемлеген туплап, аларның паспорт данныйларын, иләренең кайда урнашканын, кайсы фатирларда яшәгәннәренә кадәр белешергә туры килде. Алар аша без справкаларны алдык. Һәм шушы справка алган волонтерларыбыз, Аллага шөкер, безгә ярдәм күрсәтә башлады. Тоткарлыклар килеп чыкмады бу справкалар белән. Һәм волонтерлар ел сайын бит инде алар безнең социаль челтәрләр аша җыела торган иде. 1200 иң күп волонтер җыйган елларыбыз булды. Бу ел инде көн сайын эшләнгәч, Казан аренада ланчбокслар җыю, көнгә 20-25, иң күбе 25 волонтерны без җәлеп итә идек. Кайберләре аларның инде көн сайын килде, кайберләрен без үзебез махсус сорадык, чөнки аларның справкалары беренче көннәрдә бар иде. Аннары инде үзегез беләсез, безнең ситуация ай уртасыннан үзгәрде, безнең справка алу таләбе төшеп калды һәм һәрбер волонтер үзе иркенләп өеннән чыга ала торган ситуация барлыкка килде. Бик актив булдылар. Безнең инде шактый санда җыелган волонтерларыбыз бар иде. Алар арасыннан сайлап алу билгеле бер вакытка, билгеле бер сәгатькә һич кенә дә безгә инде авырлык китермәде. Егетләр дә, кызлар да килделәр, эшләделәр һәм Казан аренада безне волонтер өчен кирәк булган перчаткалар, маскалар, халатлар белән тәэмин иттеләр. Һәм ризык әзерләнеп, аларны инде үз чиратында тиешле тартмаларга тутыру эше йөкләнгән иде безнең волонтерларыбызга. Кемдер суын ташыды, кемдер җылы ризыкны коробкаларга тутырды, чөнки анда берничә этап белән тутырырга кирәк иде коробкаларга. Кемнәрдер инде башка тартмаларны әзерләде. Шулай итеп, бик күңелле, бик файдалы эш алып барылды дип әйтәсем килә. Чөнки монда волонтер эше генә түгел, монда шушы Казан аренага кергәндәге абыйлардан башлап безнең эшебезнең нәтиҗәсе. Шушы Казан арена эчендә җыештыручы апаларга кадәр бу бик яхшы күрсәтте инде безнең бергәләшеп дус һәм тату эшләгәнебезне. Кемдер каядыр вакыты буенча җитешмәсә, икенчеләре барып булышты. Һәм тиешле вакытка без шушы тартмаларны җыеп әзерләп бирә идек. Һәм инде менә алда әйтеп үттеләр, районнардан килеп әлеге тартмаларны алып китәләр иде. Яшенә килгәндә безнең, мин инде ел сайын әйтә идем, безгә өлкән апалар да килә дип, шушы пандемия аркасында без инде 40 яшьтән өлкәнрәкләрне волонтер итеп алмадык. Ләкин шулай да волонтерлар арасында көмеш волонтер дигән категория бар бит хәзер. Аларны инде серебряный дип русчалап әйтәләр. Ул апаларның үз теләкләре буенча аларның махсус справкалары бар. Аларның да кайбер көнне безнең Казан аренада булышучылар рәтендә күрергә мөмкин иде. Үзләре ардылар, үзләре, ләкин һич кенә дә өйгә кайтасылары килмәде, булыштылар. Аллаһ Тәгалә алардан разый булсын. Яшьләр инде һәр вакыттагыча актив, уйнап, көлеп, үзенә күрә бер шундый күңелле обстановка булды.
һәрбер елны әйтәбез, Аллаһның ризалыгы өчен эшләнде әлеге эшебез дип, һәр вакыт инде без оештыручылар буларак искәртә идек, ниятегезне дөрестләдегезме дип, нәрсә өчен килгәнегезне беләсезме дип, шундый файдалы эштә катнашу мөмкинлеге тудыра алдык икән яшьләргә. Яшьләрдән без бик яхшы ниләр ишетәбез, кайта авазлар ишетәбез, менә нинди эш башкардык дип, һәм әле менә Радик Мөхәррәмович та монда, алар әле әйтәләр, кара әле ай буе эшләү җиңелрәк икән бер көн эшләгәнгә караганда дип. Чөнки яшьләр өчен бу үзенә күрә гел очрашу, гел аралашу, хәрәкәттә булу мөмкинлеге бит инде 4 стена эчендә утырып тору түгел. Күрә эшебез бик күркәм булды, Аллаһ Тәгалә ярдәмен бирде, мөмкинлеген бирде. Аллаһ алардан разый булсын. Рахмат. Какие будут вопросы, Индис? Срау. Рахим. Татаринформ, Марат Ишкильдин. Да, вот я знаю, что ифтар наборы раздавали разным людям, в адресную помощь получали разные люди, то есть в течение всего вот этого месяца. Намного ли увеличилось вот сейчас количество нуждающихся вот в этом месяце, именно вот 30 тысяч, и вы сказали, что вот все были разные. По районам как-то есть разбивка? Сколько прибавилось, в каком районе, сколько новых было, может быть, какая-то есть информация? И какие трудности, с какими трудностями столкнулись именно когда передавали? Да, спасибо за вопрос. По каким районам раздавать ифтар-наборы, это формировало Духовное управление мусульман. То есть мы готовили, передавали это по графику фонду «Закат», и уже имамы мечети со всех районов приезжали и забирали эти ифтар-наборы. На самом деле, вы знаете, мы сами решили тоже поездить, пораздавать наборы, то есть какое-то количество мы делали для себя, чтобы самим, как волонтеры, тоже поездить по семьям и посмотреть вот это все, как происходит. На самом деле очень, достаточно большое количество нуждающихся семей, особенно одиноких матерей с большим количеством детей, есть семьи, где по 6 детей и нет отца, есть бабушки, инвалиды, да, кто действительно в этом нуждался. И мы сами увидели, что достаточно большое количество людей, которые нуждаются в данный момент в помощи. Вот, потому что какое-то количество мы сами развозили. Это и команда Акбарс-Арена, и команда Туан-Авалон. Вот, и на сегодняшний день мы продолжаем, мы не остановились, то есть у нас идет сейчас, мы готовим для врачей РКБ, они вот сейчас живут в Сульман-Паласе, определенное количество врачей, мы вот сейчас им готовим тоже обеды ежедневно. И мы готовим для врачей ДРКБ. Туда тоже ежедневно мы развозим. Мы еще это начали до Рамадана делать. И продолжаем это делать. Потому что в этом тоже есть необходимость. Вот. И продуктовый набор мы тоже продолжаем делать. В рамках уже не месяца Рамадан, а в рамках уже благотворительных наших акций. Со сложностями, какими столкнулись? Вы знаете, мы хорошо подготовились, потому что мы сделали и достаточно хорошую упаковку, чтобы еда, которую мы привозим, она не рассыпалась. То есть мы специально ушли от пакетов, мы больше денег потратили на коробки для того, чтобы еда доставлялась аккуратно. Чтобы люди, когда открывали, они смогли ее в микроволновке разогреть или где-то разогреть и нормально, чтобы была эстетика, чтобы было удобно. Поэтому мы перешли на коробки. И чтобы имамы и мухтасибы районов их могли как можно больше загрузить в машину, потому что они приезжали на легковых автомобилях, которые уезжали в районы, и, соответственно, эти коробки, они умещались в машину, там бывало, что по 100, по 150 коробок даже в легковую машину можно было уместить, потому что они были компактно сделаны. И еще вот я забыл отметить то, что мы еще делали, приятное, для детей старались, вот по пятницам мы старались детям что-то положить в наборы тем семьям, где есть дети. То есть это от наших ремесленников Туан-Авалон были глиняные наборчики, где дети могли, потому что сейчас онлайн-образование, и детям что-то мы старались сделать какие-то сюрпризы. Да, чтобы они самостоятельно могли что-то лепить, моторика рук, чтобы развивалась. И вот сейчас просто у меня у самого есть 2 маленьких детей, я знаю, что там дают задания, что они в онлайне из теста лепят, из пластилина лепят и делают какие-то поделки.
И вот у нас как раз были такие ресурсы, чтобы это вот детям положить, чтобы они могли что-то там полезное ну, как бы сделать и позаниматься. Вот. Я ответил? Да, спасибо. Добавить можно от имени фонда «Закат»? Ага, да. У благотворительного фонда «Закат» есть своя постоянная база нуждающихся, куда входит более 1000 семей по республике Татарстан. Эта база постоянно обновляется, видоизменяется, кто-то выбывает, кто-то добавляется новый, да? И я с сожалением отмечаю, что в этом году из-за известных нам причин, к сожалению, количество нуждающихся с каждым днем все увеличивается и увеличивается, и наши сотрудники с трудом успевают их обрабатывать. Потому что к нашей постоянной базе, куда входили такие категории, как одинокие пожилые, семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями, особенные дети мы их называем, тяжело больные дети, инвалиды, неполные семьи, многодетные семьи и так далее. Добавились еще, казалось бы, обычные рядовые российские семьи и граждане, которые из-за пандемии остались без заработка, влезли в долги и оказались в такой сложной жизненной ситуации. Что касается сложности с доставкой ифтаров в этом году, как я уже отметил в начале на татарском языке, мы начали работу по доставке продуктовой помощи в онлайн-режиме еще 30 марта, когда объявлялась только первая рабочая неделя по стране, и для нас этот месяц, вот этот месячный разбег стал очень хорошим опытом и подготовкой к Рамазану. И огромное спасибо хочется сказать всем волонтерам и, в частности, автоволонтерам, которые помогали. Иначе без их помощи нам бы было очень сложно развозить по всей республике эти ифтары. Рахмат. Татаринформ Гүлнар Гарифуллина. Минем Болат Раифулы сезгә соравым, менә сез әйттегез, пандемия аркасында эшсез калучылар һәм бурычка батучы гаиләләр күбәйде дип әйме. Менә ул гаиләләрне ачыклау тәртибе ничегрәк? Алар турыдан-туры үзләре сезгә шалтыратып әйтә ала иделәрме? Без мохтаҗ менә хәзер дип. Һәм икенче сорау Равил хәзрәткәдер. Безнең җәмәгатьчелек өчен мәчетләрнең кабат ачылуы турында нинди дә булса мәгълүмат бармы? Рәхмәт. Рахмат. Безгә бүгенге көндә Закат хәйрия фондында 6 хезмәткәр эшли штатта, һәм безнең мондый мохтаҗлар кайда микән дип аларны ачыклап эзләп йөрү ихтыяҗы юк бездә. Алар безгә үзләре чыгалар, әйткәнемчә, алар көн сайын безгә шалтыраталар, килергә мөмкин була башлагач, килә дә башладылар. Без бер көндә самоизоляциядә утырмадык, чөнки халык безгә мөрәҗәгать итте, һәм инде без төрле юлларын табып, март ахырыннан башлап, төрле справкалар, законлы рәвештә бөтен справкаларны җыеп, перчаткалар, маскалар, антисептиклар белән тәэмин итеп, үзебезнең хезмәткәрләрне һәм волонтерларны бу эшне алып барабыз. Кеше безгә мөрәҗәгать иткәннән соң, анда әлбәттә инде тәртибе бар, фондның үзебезнең тәртибебез бар. Кеше гариза белән мөрәҗәгать итә, ситуациясына, хәленә карап, нинди категорияга керүенә карап, аерым бер документлар беркетә шул гаризасына, һәм инде без комиссия карары нигезендә теге яки бу күләмдә һәм теге яки бу формада аңа ярдәм итү мөмкинме, юкмы дигән карарга киләбез. Рахмат. Равил хәзрәт, сез әйтеп китсәгез, икенче сорауга мәчетләр буенча. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инде мәчетләребезгә килгән вакытта Аллаһ йөртә мәчетләр инде халыкка йөри алмаса да үзләренең хезмәтләрен алып бардылар. 5 вакыт азаннары әйтелде. Имам хәзрәтләр, мөәззиннәр инде дин йолаларын Аллаһ йортларында үтәделәр. Әйе, шундый сынау булды. Сөз юк, хәтта өлкән яшьтәге бабай
сөннәте илә ошбу гамәлләрен башкаралар. Аллаһ йорты мәчетләргә инде сагындык. Бу инде бәйле илебездә, республикабызда бу барган авыру халәткә бәйле инде. Бу вазгыятькә бәйле. Әгәр дә инде бу вазгыят йомшарып, авырулар азайып китсә, иншалла Аллаһның рәхмәте илә мәчетләр дә ачылар. Бик телибез, бик сагынабыз. Аллаһ Тәгаләдән бергәләп сорыйк инде. Аллаһ Азza ва Җаллә насыйп итсен. Бергәләп җәмәгать намазларында, җомгаларда булырга, киләсе гаетләребезне дә бергәләп матур иттереп үткәрергә. Вот этот же вопрос у нас пришел от Тимура Рахматуллина реального времени. Когда мечети снова откроются для прихожан? Когда можно будет посещать пятничные молитвы? Может быть, что-то поконкретнее сможете сказать? Поконкретнее уж это связано, эпидемией связано, болезнь связана. Как состояние улучшится, мечети все откроются. И пятикратные намазы, джумга намазы все откроются. Но мы не хотим, чтобы преждевременно открывая мечети, чтобы они становились центрами эпидемии, опять болезнь, чтобы расползалась. Поэтому, альхамдулилля, терпение, только терпение. Аллах Та'аля, иншаллах, наградит. И еще один вопрос. Как в таких условиях пандемии осуществлялись такие обряды, как именно наречение, исм кошу, никах, джаназа и другие джаназа? Джаназа намаз, конечно, смерть приходит, никого не спрашивает разрешения. Человек рождается, человек умирает. Джаназа намаз тоже имамы уже остерегали, говорили, объясняли народу, чтобы приходили в масках, перчатках старались, чтобы многочисленная толпа, чтобы не очень большая толпа была, старались, объясняли. Таких, проводили это, как обычно провожали, вот этот джаназа намаз проходил. Но ребенок рождается, ему именно наречение нужно. Тогда узкий круг, там только родители, только пару человек, именно наречение давали. Вот такие ситуации проходили. Еще есть Айя. Yetim balalarını alalar, onlara bir devlet akşam töre bu balalar için etkilenirler nazarlığı değil, kamu balalara da pensiye töre. Onlar da etkilenme muhtaçlarına. Nişik siz anı bilgiliysiniz bu muhtaçlarına? Bulat Efendi geldi. Рахмәт. Бер көнлек аша ризыгы булмакчы садака бирмәү дигән әйберне без әлбәттә ул фикергә таянып эшләмибез. Закат мәсьәләсенә килгәндә, аның үзенең кагыйдәләре бар. Кемгә закат тиешле, кемгә тиеш түгел. Закат түләүче кешеләр бар закат алучы кешеләр. Закаттан тыш садака да бирәбез без. Закатка килгәндә, монда катгый рәвештә инде шәригатькә нигезләнеп эш алып барыла. Коръәндә конкрет язылган 8 категория бар. Кемнәр закат алу хакына ия. Хәзер бөтенсен сөйлибезме или ничек? Конкрет безнең фондта закат алышлардан түгел, садака алышлар да, закат алышлар да бар. Чөнки безнең фондка мөселманнар гына мөрәҗәгать итми, башка диндәге кешеләр дә мөрәҗәгать итә. 50-гә 50 дип әйтергә була. Аларның күләме. Шуңа күрә без аларга закат акчасыннан ярдәм итмибез инде, әлбәттә. Садакадан, чөнки закатны алучы мөселман булырга тиеш. Без Россия кануннары кысаларында эшләгәнгә күрә, безнең ел сайын аудит һәм башка тикшерүләребез бар. Налог инспекциясе, салым инспекциясе, Минюст каршында без җавап тотабыз. Һәм беренче чиратта Татарстан Республикасы мөселманнар дини нәзарәте каршында. Шуңа күрә закон буенча безнең теге яки бу категорияга
карата үзенең бирелергә тиешле документлар исемлеге бар. Алар арасында әлбәттә кешенең 2 НДФЛ дигән справкасы да бар. Ягъни кешенең доход, кереме, табышы, аның финанс хәле әлбәттә карала беренче чиратта. Шулай ук әйтеп узасым килә, безнең мохтаҗларыбыз арасында күп балалы гаиләләр шактый, алар 1-2 генә түгел, һәм без беләбез аларның реаль хәлен көн сайын алар белән очрашып торгач, һәм инде дәүләт аларга түли бит дип кенә без аларга ярдәм итүдән баш тарта алмыйбыз, кызганыч. Әйе. Менің айтылға бар еді сұрау. Сіздің қазір тәжірибе зор деймін. Сіздің ифтарны уздырып тәжірибесі бар стадионда да, һәм шушылай тұрып онлайнда. Сіз нендей нәтижеге келдіңіз? Бәлки келешекте шушы онлайн продуктларда ілешу ысулы ұтышлы. Кулайрак тарай ме? Чөнки ифтардан түрлі хәлләр булды. Ифтар етіш. Біз келе білдіргенше стәл буш, суыман деген сөздерді айтылар еді бітінде. Әбілен кәртімге үйіне кетірілгеш. Шуннан да, әгәр дә бер көн эчендә 25-30 мең кешене ашатырга ният бар икән, аның инде чыгымнары да күбрәк. Аның мораль ягы да әлбәттә авыррак. Әмма дә ләкин менә масштабы ягыннан, теге күп кеше җыю ягыннан инде ул күңелле, теге эстетика дип әйтәбез бит инде. Ләкин менә минем генә фикерем түгел, волонтерлар арасында да, булышкан кешеләр арасында да күбрәк кешегә барып ирешүе ифтар ризыкларының, мохтаҗ кешеләргә барып ирешүе өчен бит инде алдан әзерләнгән исемлек буенча таратылды бу ланчбокслар. Һәм волонтерларның да бары бер арасында иң күбе яшьләр инде. Менә аларның шушы хәрәкәттә, шушы Казанда кайнаулары ягыннан әлбәттә 30 көн буе эшләү күңеллерәк. Менә бу катнашучылар, шушы әзерләүдә катнашучылар ягыннан чыгып карасак. Миңа калса инде мин инде финанс мәсьәләләренә кагылмыйм, финанс ягыннан да 30 мең кешене утыртырга өстәл әзерләргә дә кирәк бит әле, аны җыярга кирәк, аны яңадан таратырга кирәк, әлеге өстәлләрне башта җыябыз, аннары таратабыз. Нинди генә булса да, ниятебез дөрес булсын инде. Рәхмәт. Киләсе елга инде монда оештыручыларның бер уртак фикере бардыр, әмма ләкин яшьләр арасында барбыр менә бер көн килеп булышсалар да, ай буе эшләсәләр дә эшли алабыз икән дигән нәтиҗәгә килдек инде без. Булай да булай икән. Бер көн буена гына, ләкин без инде бер генә көн эшләми идек, анда алданрак килә идек, барбыр 2 көнме, 3 көнме алданрак чыга идек. Аңа да кешеләрне таба идек, Аллаһ рәхмәте белән. Монда 30 көн буе да 25-20 кеше җыеп ифтар уздырып була икән дигән нәтиҗәбез менә әлеге көндә безнең шулай. Менә инде яшьләрнең фикерен шулай ук сезгә китердем. Бер генә әстәсәм ярыйм. Радим Харович, можно? Вопрос прозвучал. Говорит, в том году, когда один день проводили ифтар, были жалобы, что якобы там где-то остыло что-то у кого-то. Быел без 30 көн буена бер генә андый ризасызлыкта ишетмәдек. Чөнки без күп өлешен әйткәнебезчә имамнар, мөхтәсибләр аша тараттык. Алар инде урыннарда мәхәллә халкына җиткерделәр, иләренә, һәрбер кешенең өенә хәтле. Һәм быел кемнеңдер ризыгы сугынган дип әйтү мөмкин түгел иде, чөнки әгерҗегә хәтле алып китәләр, мәсәлән, берничә йөз набор әгерҗегә китте. Әгерҗегә хәтле аны кайнар килеш алып бару реаль әйбер түгел. Алар җылытып ашыйлар. Һәм быел 30 мең таратканнан соң рәхмәт сүзеннән башка без берни дә ишетмәдек. Димәк, шундый нәтиҗәгә киләбез. Башка бернинди жалоба да булмаган, салкын ризыктан башка элекке елларда. Ягъни бөтен халык риза, канагать һәм оештыручыларга үзенең рәхмәтләрен җиткерә быел. Мен тоже добавлю. Вот республиканский ифтар вообще у нас для людей это был некий праздник, когда вот мы собирались все вместе, читали на футбольном поле намаз, когда во время этого присутствовал и президент нашей республики, и члены правительства.
и вместе за одним столом мы все кушали, конечно, достаточно сложно сделать, чтобы все было горячее. Когда 15 тысяч накрываем одновременно на стол, конечно, у нас какие-то блюда там остывали. Но в этом году для нас это новый опыт. То есть мы никогда с таким не сталкивались. И вот в данном ифтаре мы получили очень много положительных отзывов. Вот, потому что я вот еще раз про упаковку говорил, мы в принципе, упаковка у нас, мы также вот в ресторане у нас есть доставка, ну когда вот в ресторане еду заказывают, доставка, у нас в принципе была упаковка такая же, как в ресторане. Поэтому вот когда ресторанная еда приезжает домой, она тоже бывает уже охлажденной, но там люди как бы ее разогревают. Вот, поэтому таких проблем не было. И мы очень надеемся, что в следующем году мы сможем провести ифтар в обычном традиционном формате. Да, мы уже об этом думаем, мы уже думаем о количестве, мы думаем, где будем его проводить, потому что, как вы знаете, Рамадан месяц он сдвигается, и уже вот этот май месяц был холодным. То есть, и мы уже смотрим площадки, где мы будем его проводить. Возможно, мы будем проводить его не на Акбарс-арене, возможно, будем проводить как бы на другой площадке. Но мы обязательно будем его проводить, и у нас уже есть опыт проведения как в традиционном формате, так уже и в условиях пандемии, в условиях кризиса. Вот, поэтому мы к этому тоже готовы. Минем тагын менә истеп Рамис мөмкин ме истеп әйтергә менә шундый дава кыласы килә. Күп кеше утырып, бер көн иттереп, күп халык белән зур стадионда намаз уку мөмкинлеге дә булсын иде. Һәм шул ук вакытта менә быел ничек иттереп мөхтаҗларга ярдәм итә алдык, менә шулай ярдәм итү мөмкинлеге дә булса иде киләсе Рамазанга. Һәм менә без ризыкның сыйфаты турында сөйләшкәнбез икән инде. Без волонтерлар белән шундый тәкъдим кертә идек, чөнки менә бу килгән кешеләргә булышу йөзеннән коробкаларны барбер чыгарып бирергә кирәк иде машиналарга. Волонтерларның эше төгәлләнә иртәрәк, ә машина килә соңрак. Без шундый тәкъдим керттек. Әйдәгез килсеннәр районнардан иртәрәк. Безнең бу ризыкларны алып китәр өчен. Без сезгә булышабыз шушы коробкаларны машинага тутырырга дип. Менә инде кухня хезмәткәрләре, шушы ризыкны әзерләүчеләр шул кадәр якын килделәр инде үз эшләренә. Минем өчен бу әзгәрәк кенә үзенә күрә ачыш та булды. Сез нәрсә, әгәр дә без хәзер шушы ризыкны коробкага тутырып җибәрәбез икән, ул кешесенә барып җиткәнче әчиячәк дип, әлеге коробкаларны, тартмаларны махсус холодильникка куеп, суытып, алар юлда барып җиткәнче әчемәслек дәрәҗәгә җиткерәләр иде. Хәтта шуңа күрә дә миңа калса ризыкның сыйфаты быел күпкә югары дәрәҗәдә булгандыр дип кенә истисем килгән иде. Рәхмәт. Рәхмәт. Безнең вакытыбыз чыгып килә. WhatsApp-ка килгән сорауларны я озвучу, вопросы, которые пришли по WhatsApp. Вот от Тимура Рахматуллина. Радик Мухалевич, вот вам вопрос, наверное. Какая общая сумма была потрачена на проведение республиканского ифтара? У нас ифтар-наборы исходили из 300 рублей на человека. В этом году у нас дополнительно были расходы, это на упаковку на коробку, это были расходы на средства защиты, это антисептики, это маски, потому что нас обязали, чтобы маски ежедневно менялись Роспотребнадзором, это одноразовые халаты. Но мы дополнительно собирали продукты, то есть это и картошку, и кто-то нам помогал с мясом, вот, и, соответственно, где-то себестоимость где-то уменьшалась. Но в целом у нас 300 рублей на человека мы закладываем, вот порядка 9 миллионов у нас было потрачено. Спасибо. Булат Раифович, вам два вопроса. Сколько средств в рублях удалось собрать Духовному управлению мусульман в рамках благотворительной акции «Рамазан месяц добрых дел»? И в целом, сколько средств в течение Рамазана собрал фонд «Закат»? В целом, пока не могу ответить, потому что только буквально вчера у нас закончился месяц, и подсчет еще продолжается. Это все можно будет увидеть публично на нашем сайте в ближайшее время. А по акциям «Рамазан месяц добрых дел» мы смогли собрать денежные средства на лечение и реабилитацию тяжелобольных 12 детей. Сумма 600 тысяч рублей. 720, извиняюсь. 720. Мы смогли собрать и направить
750 тысяч рублей на строительство сгоревшей мечети в Ютазинском районе. Ну и, как я уже отвечал, на средства фитр садака мы раздали около 6 тонн продовольствия, более чем 900 семей получили по республике, и сверх этого еще около 300 тысяч рублей мы в денежном эквиваленте раздали фитр садака по республике. Спасибо. И вопрос, Айгуль, вам. Что получают волонтеры, кроме награды от Всевышнего? И кто эти люди, добровольцы, студенты, рабочие, школьники? Вы уже ответили на татарском. Русча, озвучите, пожалуйста. Рущама. Что они получают и кто они? Да, безусловно, вы уже озвучили, они получают довольство Аллаха, поэтому мы им каждый раз предупреждали, чтобы они всегда, выходя из дома, исправляли свое намерение, куда идут, зачем идут, с какой целью идут. И, конечно же, мы их пустыми руками не отправляли, они и подарки получили, и футболки получили. И самое главное для нашей молодежи, не только для серебряных волонтеров, для нашей молодежи это огромное количество друзей и продолжение этой дружбы в дальнейшем. Ну, они в массе вот студенты или кто? Ой, вы знаете, в основном, да, основная масса волонтеров это студенты, которые обучаются в разных учебных заведениях нашего города, потому что из районов мы уже в этом году не привлекали никого. Это люди, которые живут в основном в Казани, потому что основные студенты учебных заведений были все в разъезде, они уже в районах у себя с родителями, в деревнях. Ну и, конечно же, вот эти вот серебряные волонтеры, которые тоже периодически нас посещали. Тем более, вот, наверное, нужно добавить, сейчас вот мысль мгновенно пришла, в условиях пандемии многие организации не работали, закрыли свою деятельность, и люди оказались дома. В отпусках, скажем, да, не под сокращение попали, а просто в отпусках. И такие люди тоже в этом году имели возможность приходить не только в выходные дни, но и в будни. И поэтому у нас по субботам и воскресеньям даже иногда приходило больше волонтеров. Не только там 25, а больше. Вот такая была ситуация. Біздің сұраулар уақытымызда тәмамданды. Рахмат сізге, барыңызға да. Бек зор рахмет. Сезге бик зор рахмет. Всем спасибо.